लेखा छोड़ अलेखै छूटै, हम निर्गुण लेहु उबारी। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परयो, राख लेहो एह बारी। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परयो, राख लेहो एह बारी। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठी साध संगत फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस हफ्ते दे विच जिहड़े गुरपुरब ते इतिहासक दिहाड़े आए, जिन्हां दे विचों भाई दिलावर सिंह जी शहीदी का दिहाड़ा, क्योंकि ये गुरमत का जो असूल है कि असल दे विच वो सूरमा है, वो बहादुर है जिहड़ा धर्म की खातर अपने आप को कुर्बान कर दिंदा है। सूरा सो पहचानी है जो डरै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। बल्कि सतगुरु पातशाह ने तो ये शर्त भी लगाई कि जेकर इस दर ते प्रवान होना है, सब तो पहली शर्त यह है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। कि तैनू मौत कबूल होवे, मरण कबूल होवे, तेरे अंदर कोई जीवन की लालसा ना होवे। क्योंकि धर्म की खातर कुर्बानी वही कर सकता है जिहड़ा शरीर के मोह तो उपर उठ जाए, जिसने अपने इस पंचभूतक शरीर को ही सब कुछ समझ लिया। जिहड़ा शरीर के मोह के विच फसिया है, वो कदे धर्म की खातर कुर्बानी कर नहीं सकता। क्योंकि जिन्नी जीवन की लालसा ज़्यादा होती है, उन्ना मौत का डर भी होता है। तो जिहड़े शरीर के मोह तो उपर उठ गए, बाणी का एक वचन है, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। साडे अंदर कोई जीवन की लालसा नहीं, इस वास्ते सानू मरण की भी कोई चिंता नहीं। जाना तो इस संसार को सबने है, मौत सबनों आनी है। कोई बीमारी के नाल मंजी ते पै के दुख झल के इस संसार तो जाता है, कुछ सूरमिया की तरह, बहादुर की तरह कौम की खातर, धर्म की खातर अपने आप को कुर्बान कर देता है। धन हन ऐसे वो शहीद जिन्हों ने धर्म की खातर, कौम की खातर अपने आप को लेखे ला दिता। वो भाई दिलावर सिंह जी, भावें वो पंजाब पुलिस के विच सन, पर उन्होंने अपने शरीर का मोह नहीं किया। शरीर के मोह तो उपर के अपने तन को कुर्बान कर दिता। एक मनुखी बम बन के उन्होंने ये महान कुर्बानी की। ऐसे शहीदों को, योद्धियों को आपां सदा चेते करते हाँ। अरदास के विच भी उन्होंने शहीदों का जिक्र आता है कि जिन्हां सिंघां सिकड़ियां ने धर्म हेत सीस दिते, कि जिन्हां ने धर्म की खातर अपने आप को कुर्बान कर दिता। तो ऐसे योद्धियों दियां, ऐसे शहीदों दियां यादां हमेशा मनाते रहना चाहिए है, ताकि सानू प्रेरणा मिले कि सानू भी कदे ऐसा मौका मिले
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਫਿਕਸ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਵਿਖੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਪੋਥੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਏ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਬਨਾਰਸ ਗਏ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਪਟਨ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਨੋ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਬੀੜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ। तो संपूर्ण पहले होया, प्रकाश ये बाद में किया गया। जदों प्रकाश किया बाबा बुढ़ा जी ने सब तो पहला हुक्मनामा लिया, संतां के कारज आप खलोया
ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮੇ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। तो इस तरह बाणी निरंकार का रूप है, ये परमेश्वर का रूप है, ये मानो परमात्मा के अपने बोल ने। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस सब तो पहला प्रकाश हरमंदिर साहब के अंदर एक करवाया। पहला गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपूर्णता हुई, पर हुण संपूर्णता दिवस ये बाद में आ जाता है। प्रकाश उत्सव आप पहले मना लेते हाँ, तो हुण ये एक दलील दी जान लगी कि असल दे विच ये संपूर्ण उदों होया कि जदों गुरु तेग बहादुर जी महाराज की बाणी इस दे विच दर्ज हो गई, पर केवल अपनी तरीक को सिद्ध करने वास्ते ऐसियां दलीलां बनाईयां गईयां। पर असल दे विच जदों गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज संपूर्ण होए, ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संपूर्ण करवाए, ते उस तो बाद फिर उसका प्रकाश किया गया। तो ये संपूर्णता दिवस आपां मनाउंदे हां, तो 3 दिहाड़े ये मनाए जाते हैं। फिर अज इस हफ्ते दे विच जिहड़े होर दिहाड़े आए, गुरु रामदास जी महाराज का ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा, ते गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरता गद्दी दिवस। जदों गुरु रामदास जी महाराज उन्होंने देखा कि ज्योति जोत समाउण दा समा नेड़े आया, वो गोइंदवाल की धरती ते गए, पृथ्वी चंद नूं नाल लैके नहीं गए, क्योंकि सतगुर पातशाह पृथ्वी चंद के सुभाव तो वाकफ सन। चाहता यह सी कि गुरता गद्दी मैनू मिले, ये बख्शिश मेरे ते होवे, पर यह कोई जद्दी मलकीयत नहीं है कि बाप तो बाद किसी बड़े पुत्र को यह दात मिलनी है। ये तो रब की एक बख्शिश है, जिहड़ा इसके योग बन गया ये दात उसको मिलती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज को नाल लैके गुरु रामदास जी महाराज गोइंदवाल की धरती ते आ गए। पृथ्वी चंद ये अमृतसर रह गया। इत्थे सतगुरु पातशाह ने ज्योति जोत समाउण तो पहला अपने छोटे साहिबजादे गुरु अर्जन देव जी महाराज को गुरता गद्दी दी। पृथ्वी चंद को जदों पता लगा, वो भी गोइंदवाल पहुंच गया, उसने झगड़ा भी किया। ते सतगुरु पातशाह ने इसके बारे बाणी विच वचन कहे भी कहे, काहे पूत झगड़त हों संग बाप, कि एक पुत्र बाप दे नाल किस गल्लों झगड़ा करता है। जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त बाप, कि जिस माता पिता ने जन्म दिता, पालिया पोसिया, बड़ा किया,
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਂਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਦਾਨੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਓ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਜੋ ਮਨ ਕੋ ਹੰਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, हे ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਜੋ ਮਨ ਕੋ ਹੰਕਾਰਾ, ਗਹੋ ਨਿਮਰਤਾ ਤਿਆਗੋ ਬਖਸਰ। ਨਿਮਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਈਰਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਖਾਲੂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੁਖ ਦਿਖ ਔਰ ਤਪਤੋ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਪੋ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਈਰਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਈਰਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਸੁਖ ਦਿਖ ਔਰ ਤਪਤੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਪ ਵਿਅਰਥ ਹੋਤ ਸਿਰਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ ਤਪੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ ਤਪੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਪਿੱਖੋ ਭਲਾ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਪ ਕਰੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਦਿਓ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨੰਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਗੇ ਗਹੋ ਨਿਮਰਤਾ ਤਿਆਗੋ ਬਖਸਰ, ਕਰੋ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਅਵਗਣ ਪਰਹਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਚਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਕੇ ਉੱਠ। ਭਲਕੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੂ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਦਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਪਾਪ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛੜ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਬੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਲੱਲਾ ਲਾਵੋ ਔਖਦ ਜਾਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਮਿਟੇ ਹਿਨਾ। ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਹਿਤਾਵੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਰ ਔਖਦ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਵਿਦ ਨਾ ਬਣਾਈ।
है तो दवाई सारिਆਂ ਦੇ अंदर, क्योंकि कट कट मैं हर जू बसै, सारे अंदर परमेश्वर का नाम है। नौरद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। कह लगे है तो नाम की दवाई अंदर, पर पूरे गुरु तो बिना इसको वरतन की विधि मनुख को मिलती नहीं, वो ढंग तरीका पता नहीं लगता। क्योंकि गुर पूरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना दिया। संजम का अर्थ है परहेज। पूरे गुरु ने ये दवाई तो दी है, पर नाल परहेज भी दसिया है। वो परहेज किहड़े ने? मिथ्या ना ही रसना परस, झूठ कदे भी मनुख की जबान छूहे ना। हुण बंदा नाम की दवाई भी वरती जाए, बाणी भी पढ़ी जाए, पर झूठ भी बोली जाए, वो दवाई किवें असर करेगी? मिथ्या ना ही रसना परस, झूठ कदे भी मनुख की जबान छूहे ना। मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप ना पेखै नेत्र। इन्नियां अखां दे नाल पराए रूप नूं ना वेखे, पराई इस्त्री नूं ना वेखे। ये मन नूं जीवन दे विच परहेज रखने ने। भाई गुरदास जी ने वचन कहे, हाउ तिस भूल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। हाउ तिस भूल कमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे। हाउ तिस भूल कमाया पर गरबे नूं हथ ना लावे। जिहड़ा पराए धन नूं हथ तक नहीं लाउंदा, जिहड़ा अपनी धर्म की किरत करता है, किसी का हक नहीं मारता। क्योंकि हक पराया नानका उस सूर उस गाय। पराया हक खाना ये मानो मुसलमान सूरत हिंदू नूं गौ के बराबर है। गुरपीर हामा तां परै जां मुरदार ना खाए। ये पराया हक की है? मुरदार खाना। गुरु पीर तां ही हामी भरेगा जेकर बंदा किसी का पराया हक ना खाए। हुण धर्म की किरत बंदा करे तो गुजारे जोगा धन मिल जाता है, पर कोई आखे कि बहुता ही धन इकट्ठा करना है तो पापां तो बिना ये बहुता धन इकट्ठा नहीं होता। ये तो बाणी का फैसला है कि पापां बाजों होवे ना ही मोया साथ ना जाए। कि पापों तो बिना बहुता धन इकट्ठा नहीं होता, तो मरण तो बाद ये धन मनुख के नाल नहीं जाता। तो मनुख धर्म की किरत करे। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने वो बल्क भागो वर्गिया भी कह दिता सी कि तेरे भोजन के विच ते गरीबां दा खून है। भाई लालो के पास आप चक के गए, उसने को बुलाया नहीं, पर मलक भागो को बुलाता रहा, तरले लैंदा रहा। सतगुरु पातशाह तां भी उत्थे चल के नहीं गए, क्योंकि सतगुरु पातशाह ने किसी का लिहाज नहीं किया। हुण वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी पढ़ के सतगुरु पातशाह ने किसी का लिहाज नहीं किया। एक शब्द है उत्थे उन्होंने पंडितां की भी गल की, मुल्लां की भी गल की, और जोगियां की भी गल की। ज्ञान भी होना गावै गीत। कह लगे ये पंडित मंदिर दे विच मानो गीत गाउंदा है, भजन गाउंदा है, पर आत्मक जीवन की सूझ तो सकना है। इसनों अपने आप का ज्ञान नहीं, ये भजन गाउने ये मानो उसकी रोजी का एक वसीला है। वो तो रोटी की खातर कर रहा है, आत्मक जीवन की उसनों सोझी नहीं है। ज्ञान भी होना गावै गीत, भुखे बुल्ला घरे मसीत। भुख दे मारे बुल्ला ने मसीत नूं अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया, घर की उपजीविका बना लिया। भाव के अपनी उपजीविका की खातर वो मसीत का सहारा ले रहा है। भुखे बुल्ला घरे मसीत, मखट्टू होए के कन पढ़ाए। मखट्टू पा के वेल जोगी हड हराम। कह लगे कन पाड़ के कन्ना विच मुद्रा पाड़ियां। फकर करे हुर जात गवाए, फकीरी धारण कर ली, अपनी कुल की अणख भी गवा ली। गुरपीर सदाए मंगण जाए। कह लगे अपने आप को गुरु पीर अखवाते ने ते दर दर ते जाके मंगते हैं, ताकि मूल ना लगिए पाए। भुल के भी ऐसे मनुखों के चरणी लगना नहीं चाहिए। काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से। कह लगे जेड़े धर्म की किरत करते हैं, काल कमाई करते हैं, तो उसके विचों भी गरीबां लोड़वंदां की सहायता करते हैं। काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से। वही जीवन के सही रस्ते को समझते हैं। उन्होंने जीवन के सही मार्ग को समझा है। जिहड़े धर्म की किरत करते हैं तो उस विचों भी गरीबां लोड़वंदां की सहायता करते हैं। नहीं तो सतगुरु पातशाह ने कह दिता कि जेकर अंदर चंगी नीयत नहीं, जेकर मनुख के कर्म चंगे नहीं, ये सब कुछ एक दिखावा है, ये सब कुछ एक पखंड बन के रह जाता है। पृथ्वी चंद नूं इसलिए सतगुरु पातशाह ने ये वचन कहे सन, कह लगे तेरे अंदर धन का मान है। जिस धन का तुम गर्व करते हो, सो धन किसे न आप। ये धन कदे किसी का अपना नहीं बनता, तो जिस धन का वो करता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन ने कह लगे वेखो, जेकर धन चाहिए भी है, पाप करने की लोड़ नहीं।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਠ ਉਟਤਾਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸ਼ੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸ਼ੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋੜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋੜੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ 10% ਨੇ, 90% ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। ਦਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲ ਡੁੱਬੀ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਮਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੈ। ਤੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੱਤੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸੜੀ ਹੋਈ। ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲ ਡੁੱਬੀ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਬ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋੜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋੜੈ। ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਐ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਐ ਸਾਧ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜ ਪੜ ਗੜੀਐ ਖਾਦ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਪੜੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਜਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਨ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣੇ ਹਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਵੇਖ ਹਦੂਰ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਗਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾ, ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਾ ਦਵੇਗਾ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਗਏ, ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਸਟੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੋ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਵਸਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਘਟ ਮੈਂ ਗੁਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਜੋਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਥੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਅਵਗਣ ਪਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਗਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ 5 ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘਾਹ ਕਦੇ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਉਗਿਆ ਹੈ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਜੋ ਮਨ ਕੋ ਹੰਕਾਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗੀ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਠਾਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲੇ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਾਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਆ ਕੋਏ, ਅਜੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗੋ। हे ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਹਉ ਤਿਸ ਭੂਲ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਣ, ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਨਿਭੀ ਓੜ ਤੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਇਸਕਾ ਬਾਪੜਾ ਪੁਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੌਂਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਖਰੇਵੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਦਾੜਾ ਕੈਸ ਵਧਾਇਓ, ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ, ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ, ਨਿਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠਿਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਠਿਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬੰਨੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ,
ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣੋ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੂਰ ਤਾਪ ਗੇਰੂ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਧੂੜੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, गेरुए रंग दे बस्तर पा ले, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता, देश छोड़ परदेसिया आया, पंच चंडाल नाले ने आया। देश छड़ के प्रदेशों में भटकता है, पर पंच चंडाल ते फिर भी नाल आ गए। कान फराए हराए टुका, कद पाड़ के कन्ना में मुद्रा पा लिया, दर दर ते टुकड़ मंगता है। बनता छोड़ बाद नदर प्रणाली, अपनी घर की इस्त्री छड़ दी ते पराई इस्त्रियां वाल भैड़ी निगाह नाल तकदा है। वेस ना पाईए महा दुखियारी, इस तरह के भेख दे नाल कदे कोई रब की प्राप्ति नहीं हुंदी। बोले ना ही वो बैठा बोली को मौन धारण करके बैठा है, अंतर कल्प भवाइए जोनी, उसके अंदर कल्पना चलती है, वो जूना दे विच भटकदा है। तो इस तरह सतगुरु पातशाह ने सानू जीवां नू ऐसे उपदेश दिते। तो आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का संपूर्णता दिहाड़ा भी मना रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरता गद्दी दिवस ते गुरु रामदास जी महाराज का ज्योति जो समाउण दा दिहाड़ा। सतगुरु पातशाह किरपा बख्शिश करन। सतगुरु पातशाह दे ये जिहड़े पावन पवित्र उपदेश हैं ये साडे जीवां दे हिरदियां विच वसन। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी जी, इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां।